नमस्कार। ओडिशा पाठशाला चैनल को आपण मानक स्वागत जनावछि। आमे पूर्वरु चर्या साहित्य उपर डिस्कसन करथिले। चर्या साहित्य तापरे सरहप्पा जन सिद्धाचार्य विषय मध्ये पढ़िथिले। सेही क्लास गुडी को जदि आपण माने देखि नाहंती ताले मो चैनल को विजिट करी देखि परबे और से गुडी को भलो से बुझी परिबे। आजि आमे सरहप्पा प्रथम सिद्धाचार्य विषय पढ़ी। आज तापर नेक्स्ट सिद्धाचार्य होती सबरीपा तांको विषय रे किछि पढ़िबा और तार मु पॉइंट गुड़िक क्वेश्चन आकार रे लिखि देछि जे गुड़िक आपण पई पढ़िबा पई इजी होबो। और एही परी जदि आपण सुंदर सुंदर वीडियो चाहूचंती ताले मो चैनल को सब्सक्राइब करिवे। जदि आपरे को टॉपिक आपण मानकर दरकार ता कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवे। सही टॉपिक विषय रे मु वीडियो नै आसीबी। तो आज आमे डिस्कशन करिबा सबरीपा को ऊपर। सबरीपा जणे कोन चर्या साहित्य रो से भी जणे सिद्धाचार्य थिले। तो सबरीपा तांकर कोन कोन नाम अछि आगे जानिबा ना। सबरीपा को तेंगुर ताले सबरीपा तेंगुर ग्रंथर तालिकार केउ नाम रे परिचित आमे जानिबा। केउ नाम रे परिचित ना से सबोर सबरीपा तेंगुर ग्रंथ तालिकार केउ नाम रे परिचित ना से केउ नाम रे परिचित सबोर सबरीश्वर सबरेश्वर महासबर सिद्ध आचार्य महाचार्य आउ महासिद्ध भाव से परिचित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। लामा तारानाथ को विवरणी रे सबरीपा केउ नाम रे ख्यात ना। लामा तारानाथ गोटे विवरणी थिला सेथिरे तांको नाम कोन उल्लेख अछि ना। सेथिरे तांको नाम सेकेंड क्वेश्चन जीवा। लामा तारानाथ को विवरणी अनुसार तांको से केउ नाम रे ख्यात ना। से नव सरह नाम रे ख्यात। सिद्ध परंपरा रे सबरीपांकर स्थान कौन जो सिद्ध परंपरा रही माने प्रथमे केउ सिद्ध रहिबे तापरे केउ सिद्ध रहिबे तापरे केउ सिद्ध से सिद्ध परंपरा अनुसार सबरीपांकर स्थान रहउची हमर तृतीय स्थान रहउची ना। प्रथमे ताले के रहउचंती प्रथमे सरह तापरे नागार्जुन तापरे लुई। प्रथमे तो आमे पढ़िथिले आदि सिद्ध सरह तेणु से रहउचंती प्रथमे तापरे नागार्जुन तापरे सबर तापरे लुईपा। सबर अर्थात सबरीपा केउथिरे सबरीपा जणे शिकारी जातीय लोक बोली वर्णित कराइछि। कारण सबरीपा सेतेबेले जणे शिकारी थिले बोली केउ ग्रंथरे वर्णित होइछि ना। पाक सोम जॉन जांग मतरे से जणे शिकारी थिले बोली वर्णित होइछि। सबरीपा काहाठारु दीक्षा ग्रहण करी से श्री पर्वत को साधना करिबा निमंते जाइथिले। तने से काहाठारु दीक्षा ग्रहण करथिले तने नागार्जुन ठारु से दीक्षा ग्रहण करथिले। तने तांकर गुरु एठी हेजिबे कि हेजिबे ना तांकर गुरु हेजिबे नागार्जुन। तांकर गुरु कि हेबे ना तांकर गुरु हेजिबे कि हेबे तांकर गुरु होचंती नागार्जुन। नागार्जुन ठारु से दीक्षा ग्रहण करी श्री पर्वत को जाइथिले साधना करिबा पाई। तापर नेक्स्ट देखिबा ना सबरीपांको दुई पत्नींकर नाम कौन। सबरीपांकर दुई पत्नींकर नाम होची लकी आउ गुणी। लकी एवं तांकर गुणी होची तांको दुई जण पत्नींकर नाम आ से दुई जण पत्नींकर नाम तांकर चर्या नाम कौन अटे ना। चर्या नाम होची डाकिनी पद्मावती एवं ज्ञानवती। सबरीपांको दुई पत्नींकर चर्या नाम होची डाकिनी पद्मावती आउ ज्ञानवती। पंडित राहुल संस्कृतायन मतरे सबरीपा केउ जातिर थिले जणे पंडित थिले राहुल संस्कृतायन। तांको मतरे सबरीपा थिले सिद्ध साहित्यिक से थिले।
ସେ ଶବରୀପା ନାମରେ କିପରି ଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲେ? ଶବରୀପା ନାମ କେମିତି ସେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ? ନା ସେ ଶବରମାନଙ୍କ ପରି ଶ୍ରୀ ପର୍ବତରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଶ୍ରୀ ପର୍ବତକୁ ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ କାହାଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଯାଇଥିଲେ? ନା ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲେ? ନା ଶ୍ରୀ ପର୍ବତରେ ଯାଇକି ଯେ ତପସ୍ୟା ପାଇଁ ଗଲେ, ସେଠାରେ ସେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଶବରମାନଙ୍କ ପରି, ଶବରମାନେ ଯେମିତି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ସେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଶବରୀପା। ତାଙ୍କ ନାଁ ସେଥିପାଇଁ ଶବରୀପା ବୋଲି ରଖାଯାଇଛି। ଶବରୀପାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆମେ ଶବରୀପାଙ୍କର ଗୁରୁ ଜାଣିଲେ ନାଗାର୍ଜୁନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଶବରୀପାଙ୍କର 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗୀପା, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଭକ୍ଷପା। କ'ଣ? ଯୋଗୀପା ଏବଂ ସର୍ବଭକ୍ଷପା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ନାମ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ଓ ସେ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଆସିବ। କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଡକ୍ଟର ବିନୟ ତୋଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶବରୀପାଙ୍କର ସମୟସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି? ମାନେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ବିନୟ ତୋଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ସେ ଶବରୀପାଙ୍କର ସମୟସୀମାକୁ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି? ନା ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 657। ନା କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ? ନା 657କୁ ସେ ଶବରୀପାଙ୍କର ସମୟସୀମା ବୋଲି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ସଂସ୍କୃତାୟନଙ୍କ ମତରେ ସେ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଥିଲେ? ତାହେଲେ ସବୁ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ତ ଜଣେ ଜଣେ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟର ସମସାମୟିକ ଥିବେ। ତେଣୁ ଶବରୀପା କେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଥିଲେ? ନା ସେ ଧର୍ମପାଳ ରାଜା 779ରୁ 809 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ସମସାମୟିକ ଥିଲେ। ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବେ, କାରଣ ସେ କ'ଣ ଧର୍ମପାଳଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଥିଲେ। ଶବରୀପାଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି, କହିଥିଲି, ନାଗାର୍ଜୁନ ଶୂନ୍ୟବାହୀ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ନାଗାର୍ଜୁନ ଶୂନ୍ୟବାହୀ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନ ନୁହେଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନାଗାର୍ଜୁନ ଦେଇଥିବ ସେଟା ଭୁଲ ହେବ। ନାଗାର୍ଜୁନ ଶୂନ୍ୟବାହୀ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ, ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରାଜା ଧର୍ମପାଳ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ସେ ରାଜା ଧର୍ମପାଳଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଥିଲେ। ସେ ରାଜା ଧର୍ମପାଳ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ବାରେନ୍ଦ୍ର, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଶବରୀପା ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓ ସେ ସେଠାରେ ଯାଇ କାହାଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଦାନ କରିଥିଲେ? କାହାକୁ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଦାନ କରିଥିଲେ? ଏଇ ଶବରୀପା ଯେତେବେଳେ ରାଜା ବାରେନ୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓ ସେଠାରେ ଯାଇ ସେ କାହାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦାନ କରି ଆସିଥିଲେ? ନା ସେ ଲୁଇପାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦାନ କରି ଆସିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ନା, ରାଜା ଧର୍ମପାଳଙ୍କର ସେ ସମସାମୟିକ ଥିଲେ ଓ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଦାନ କରିଥିଲେ କାହାକୁ? ନା ଲୁଇପାଙ୍କୁ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଦାନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବୌଦ୍ଧ ଶବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଶବରୀପା ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳୁଥିବାରୁ ପଣ୍ଡିତ ସଂସ୍କୃତାୟନ ମନେ କରନ୍ତି? ନା ବୌଦ୍ଧ ଶବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଶବର ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ଶବରୀପା ହେଇଛି। ମନେ ରଖିବେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନାଁ ଶବରୀପା ହେଇଛି? କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ସେ ଶବର ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ଯେମିତି ଶବରମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ସେମିତି ସେ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସେ ଜୀବନଯାପନ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶବରୀପା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳୁଥିବାରୁ ପଣ୍ଡିତ ଶାସ୍ତ୍ରାୟନ କ'ଣ ମନେ କରେ? ନା ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଜୟ ବ୍ରଜଙ୍କୁ, କାରଣ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ଶବରୀପା ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ? ଏଇ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଦ୍ୱୟ ବଜ୍ର, ସେ ଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କିଏ? ଶବରୀପା ଦୀକ୍ଷା
ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଶବରୀପାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଦ୍ୱୟ ବଜ୍ର। ଅନ୍ୟ ଏକ ଶବରୀପାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ନାମ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମୈତ୍ରୀପା ଆଉ ଅବଧୂତିପା। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଲେ 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ନାମ ତାଙ୍କର ଆଉ 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ନାମ ଥିଲେ କ'ଣ? ଯୋଗୀପା ଆଉ ଶବରୀ ଭିକ୍ଷା। ତାହେଲେ ବି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯୋଗୀପା ଆଉ ସର୍ବଭକ୍ଷପା। ଆଉ ଏବେ 2 ଜଣ ଆଉ 2 ଜଣ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ନା ମୈତ୍ରୀପା ଆଉ ଅବଧୂତିପା। ତାପରେ ଶବରୀପା କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ବ୍ରଜଯୋଗିନୀ ସାଧନା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ? ସେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଜଯୋଗିନୀ ସାଧନା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ କାହାର ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ? ନା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ଓ ତାଙ୍କର କନ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇ ବ୍ରଜଯୋଗିନୀ ସାଧନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସାଧନା ମାଳାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଶବରୀପା କେଉଁ ପୂଜାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ? ନା ସେ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଦେବୀ ପୂଜା ଓ ବ୍ରଜଯୋଗିନୀ ପୂଜାର କ'ଣ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ? ସାଧନା ମାଳାରୁ ଜଣାଯାଏ ସେ କ'ଣ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଦେବୀ ପୂଜା ଓ ବ୍ରଜଯୋଗିନୀ ପୂଜାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ। ତେଙ୍ଗୁର ତାଲିକାରେ ସୌରଭପାଙ୍କର ନାମ କେତୋଟି ବଜ୍ରଯୋନି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ନା 10 ଗୋଟି। ତାପରେ ଶବରୀପା କେଉଁ ସାଧନାର ରଚୟିତା ଥିଲେ? ଶବରୀପା କୁରୁକୋଲା ତାଙ୍କର ସାଧନା ଯେମିତି ସୌରଭପାଙ୍କର ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏଠି ବି ତାଙ୍କର ବି କ'ଣ ସାଧନା ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ନମ୍ବର 18 ନମ୍ବରରେ ସେ କୁରୁକୋଲା ସାଧନା ବିଷୟରେ ରଚିତ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କୁରୁକୋଲା ତାଙ୍କର ଭଣିତାମୁକ୍ତ କେଉଁ ଦୋହାରେ ଅଛି? ଏ କୁରୁକୋଲାଟା ଯେ ଲେଖିଥିଲେ ସେ କେଉଁ ଦୋହାରେ ଅଛି? ନା ଗୁରୁ ବଣେ ଦୃଢ଼ କରି ମାଣହୁ ଭଣହୁ ଶବରପା ଭୀଷଣ କରେ ହାଣହୁ। ଏହି ଦୋହାରେ କ'ଣ କୁରୁକୋଲା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏଇ ଦୋହାଟି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଙ୍ଗୁରରେ ଶବରୀପାଙ୍କର ଅନୁଦିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସେ ଯେ ତେଙ୍ଗୁର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଦିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଉଛି? 26। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 10 ଖଣ୍ଡି ବ୍ରଜଯୋଗିନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମେତ 16 ଖଣ୍ଡି ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ରଚନା ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଶବରୀପାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ। ଏତିକି ହିଁ ଶବରୀପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେଖିବେ ପଙ୍କ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଯେ ଚର୍ଯ୍ୟା ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ PDF ଦେଇଦେଇଛି, ସେଇଠୁ ପଢ଼ି ନେବେ। ଆଉ ସେ ପଙ୍କ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କିଛି କିଛି ମନେ ରଖିବେ କାରଣ ପଙ୍କ୍ତିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିହାତି ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦେବେ, ପଢ଼ି ନେବେ ଭଲ ଭାବରେ, ଯଦି ଚାହିଁବେ ନୋଟ୍ କରିନେବେ। ଏହା ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଲେଖିବେ। ମୁଁ ସେଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର TGT ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ତାହା ବେଶ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଆଉ ତା'ର ପେଡାଗୋଜି ଟପିକ୍ ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ବି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦରକାର ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ୟେସ୍ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କେଉଁ ଟପିକ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ମୁଁ ତାହା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇ ଆସିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଓ ସମସ୍ତେ ଉପଯୋଗୀ ହେବେ ଏବଂ TGT ଓଡ଼ିଆରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଜବ୍ ପାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।